Hello everyone. Today I am going to discuss about the topic is series and parallel connection of inductance. So in the previous class I already told that series parallel combination of resistance. Okay, in the similar manner we can calculate the series and parallel connection of the inductors also. Okay, so first thing we can take the two inductors in series. Okay, so we can take a small circuit, two inductors we can take here. So the circuit applied voltage is V. Okay, and in the circuit the flowing current is I. So you see here in the series voltage can be divided. So voltage drop occur at this point and at this point also. So here the voltage drop is V1 we can take here, and the voltage drop is V2. Okay, so in the circuit the current flowing throughout the circuit is same, that is I. Okay, so first thing we can take the voltage value, total voltage value V equal to V1 plus V2. See here, V1 plus V2. Okay, so V1 plus V2, we know the voltage and current formulas for the inductance. See here, the inductance and current voltage formulas are, that is V equal to L into di by dt, and I of t is nothing but current value for the inductance is 1 by L integral of 0 to t V into dt. Okay, these two formulas are very important for the calculation of series and parallel combination of inductors. Okay, so voltage value గుర్తుపెట్టుకోండి, voltage value V equal to L into di by dt, and the current I equal to 1 by L integral of V into dt. Okay, so next see here, this V is nothing but the total voltage in the circuit. Okay, so the total voltage we can write so ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ టూ ఇండక్టర్స్ని ఒక సింగిల్ ఇండక్టెన్స్గా ప్లేస్ చేయాలి. ఓకే, సో అలా ప్లేస్ చేయాలి అన్నప్పుడు మనం ఆ టూ ఇండక్టర్స్ని డైరెక్ట్గా యాడ్ చేయాలా, వాటి రెసిప్రోకల్స్ యాడ్ చేయాలా, ఎట్లా అనేది ఒక ఈక్వేషన్ అనేది ఇప్పుడు మనం సాల్వ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద మినిమైజేషన్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ ప్రాసెస్. ఒక సర్క్యూట్ని మనం మినిమైజ్ చేసి సాల్వ్ చేసుకునే క్యాలిక్యులేషన్స్లో ఒక ప్రాసెస్. టూ ఇండక్టర్స్ సిరీస్లో కనుక ఉంటే దాన్ని సింగిల్ ఇండక్టెన్స్గా రాసుకోవాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి? ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ దానికోసం మనం వోల్టేజెస్ అనేవి తీసుకున్నాం. V ఈక్వల్ టు L1 దగ్గర V1 వోల్టేజ్ డ్రాప్ అవుతుంది, L2 దగ్గర V2 వోల్టేజ్ డ్రాప్ కాబట్టి సో టోటల్ V ఈక్వల్ టు V1 ప్లస్ V2 అనే ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాం. సో V is nothing but we know that formula in the inductance, the voltage value. How can you find out the voltage value? That is nothing but L into di by dt. Okay, at that V1 ఎక్కడుంది మనకి? V1 వోల్టేజ్ అనేది L1 అనే ఎలిమెంట్ దగ్గర ఉంది. సో L1 అనే ఇండక్టెన్స్ ఎలిమెంట్ దగ్గర V1 వోల్టేజ్ డ్రాప్ అవుతుంది. సో దట్ voltage we can express in the formula is here L1 is the inductance value, so we can write L1 into di by dt. So the current flowing throughout the circuit is same, so that's why we can take di by dt as same anamata. Okay, so plus L2, here the element is L2, so in that element the voltage drop across L2 is L2 into di by dt. ఓకే, సో V2 అనే వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఏ ఎలిమెంట్ దగ్గర ఉందో ఆ ఎలిమెంట్ దగ్గర ఉండే మనం వోల్టేజ్ని మనం వేసుకుంటున్నాం. దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ L2 ఇంటూ di by dt. ఓకే, సో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ని మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను. మనం ఇండక్టెన్స్లో వోల్టేజ్ వాల్యూస్కి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ రాస్తున్నాం. V ఈక్వల్ టు V1 ప్లస్ V2. సో V ఈజ్ నథింగ్ బట్ మనకి వీ నో దట్ ఫార్ములా V ఈక్వల్ టు L ఇంటూ di by dt. సో here the total voltage V L into di by dt, and that V1 అనేది వోల్టేజ్ మనకి ఎక్కడ L1 ఎలిమెంట్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి L1 into di by dt, and V2 voltage is on L2 element, so we can write L2 into di by dt. So here di by dt is common in these two terms, common here. Okay, so di by dt and here di by dt cancel each other, so we can write L equal to L1 plus L2 directly. So in the combination of two inductors series, in the
సింగిల్ వీ కెన్ రైట్ ఇన్ ద సింగిల్ మేనర్. ఓకే, అంటే 2 ఎలిమెంట్స్ సిరీస్లో కనుక కనెక్ట్ అయితే ఇండక్టర్స్ దాన్ని సింగిల్గా రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే ఈ రెండింటిని డైరెక్ట్గా యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో ఇది L1 ఇది L2 అనుకున్నట్లయితే ఇక్కడ L1 ప్లస్ L2 అనేది చేస్తే మనకి డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది. సో ఫర్ ద సింప్లిఫికేషన్ వీ కెన్ టేక్ ఏ స్మాల్ ప్రాబ్లమ్. సో 2 inductors we can take here. See here, this is the 2 millihenry and this is the 5 millihenry. So in the circuit current flowing is I and the voltage is plus or minus 10 volts. Okay, so this is the process we can take here. సో ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లం మనం ఒక 2 ఇండక్టర్స్ అనేవి సిరీస్లో ఇచ్చారు. సో దాన్ని మనం సింప్లిఫికేషన్గా ఒక ఎలిమెంట్ రూపంలో మనం రాసుకుంటున్నాం. సో ఒక ఎలిమెంట్ మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ దిస్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఈజ్ I అండ్ ద వోల్టేజ్ ఈజ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 10 volts. అండ్ ఎలిమెంట్ మనం ఇక్కడ ఏంటి 2 ఎలిమెంట్స్ సిరీస్, 2 ఎలిమెంట్స్ అంటే 2 ఇండక్టర్స్ సిరీస్లో కనుక్కుంటే వాటిని మనం డైరెక్ట్గా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. That is nothing but L equal to L1 plus L2. So L equal to 2 plus 5. That is nothing but 7 millihenry. So the inductance, total inductance L value L equal to ఏమవుతుంది మనకి 7 millihenry. So this is the solution for the series connection of the inductors. సో 2 ఇండక్టర్ సిరీస్లో కనుక్కున్నట్లయితే మనకి ఫార్ములా ఏంటి, దట్ ఈస్ L ఈక్వల్ టు L1 ప్లస్ L2 వీ కెన్ రైట్ డైరెక్ట్లీ. 2 రెసిస్టర్స్ మనకి సిరీస్లో ఉన్నా కానీ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ డైరెక్ట్గా యాడ్ చేస్తాము, R ఈక్వల్ టు R1 ప్లస్ R2. అలాగే సిమిలర్ మేనర్ ఇండక్టర్స్ అయినా సరే 2 ప్యారలల్గా ఉన్నప్పుడు 2 సిరీస్గా ఉన్నప్పుడు ఆ రెండింటిని మనం డైరెక్ట్గా యాడ్ చేసేస్తాము. దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ L1 ప్లస్ L2 అనమాట. ఓకేనా, సో మనకి రెసిస్టెన్స్లో ఇండక్టెన్స్లో సేమ్ ప్రాపర్టీ అక్కడ అవుతుంది. సిరీస్ కాంబినేషన్లో ఉన్నప్పుడు రెసిస్టెన్స్ అయినా సరే 2 సిరీస్లో ఉంటే డైరెక్ట్గా యాడ్ చేసేస్తాం R1 ప్లస్ R2 సింగిల్ రెసిస్టెన్స్ రూపంలో రాసేటప్పుడు. అలాగే 2 ఇండక్టర్స్ సిరీస్లో ఉన్నప్పుడు సో ఆ రెండింటిని యాడ్ చేసేసి మనం డైరెక్ట్గా ఒక ఇండక్టర్గా రాసుకోవచ్చు. సో అలా ఏంటంటే సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఫర్ ఇండక్టర్స్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ ఆల్సో. సో ప్యారలల్ కనెక్షన్లో ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ప్యారలల్ కనెక్షన్లో వచ్చేటప్పటికి మనకి ఇక్కడ ఏంటి, సో సీ హియర్ ఇన్ ది సర్క్యూట్ ద ఫ్లోయింగ్ కరెంట్ ఈజ్ I. అప్ టు దిస్ నోడ్ ద కరెంట్ I will flow and that point the current will deviated with 2 currents, that is nothing but I1 and I2. ఓకే, 2 currents. సో ఇప్పుడు మనకేంటి కరెంట్ డివిజన్ అనేది జరిగింది. దా ఎక్స్ప్రెషన్ని మనం ఎలా రాసుకుంటున్నాం, I ఈక్వల్ టు I1 ప్లస్ I2. ఓకేనా, సో కరెంట్ ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాం I ఈక్వల్ టు I1 ప్లస్ I2. సో కరెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ మనకి ఇండక్టెన్స్ వాల్యూలో కరెంట్ వాల్యూ హౌ కెన్ యూ ఫైండ్ అవుట్, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1/L ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ V ఇంటూ dt here. Okay, so we can write the total current value and I1 current flows in the element is L1. So appudu manam ikkada ela raskochu 1/L1 integral of V into dt. So a similar manner in I2 also. Okay, in I2 current flow in the L2 element. So 1/L2 integral of V into dt. So in these 2 terms integral of VIT is common, so we can write integral V of dt in one side. So integral of V and dt can cancel each other, so remaining term 1/L equal to 1/L1 plus 1/L2. Okay, this is the formula for the parallel connection of inductance. Okay, so see here, first we take the 2 inductors parallel combination. Okay, so we can take 2 inductors in parallel combination. The voltage across we applied here, that is nothing but 10 volts. Okay, so these are the 2 inductors
the flowing current is I, and here I1 and here I2, we can assume that, and the inductor values are so let us assume this is 3 millihenry and this is 7 millihenry. Okay, so the 3 millihenry and the second one is 7 millihenry కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే parallel combination లో ఉన్నప్పుడు దాన్ని మనం సింగిల్ ఇండక్టెన్స్ ఫార్మాట్లో రాసుకోవాలి. ఓకే, సో సింగిల్ ఇండక్టెన్స్ ఫామ్లో మనం కనుక రాసినట్లయితే దాని వాల్యూ ఎంత అవుతుందో ఇప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే, సో ప్యారలల్లో ఉన్నప్పుడు మనకి ఏమిటి ఫార్ములా 1/L = 1/L1 + 1/L2 అంటే ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1/3 + 1/7. సో ఏమవుతుంది LCM 21, 7 + 3 that is 10/21. This is the 1/L value. We got L value is 21/10, reciprocal of this value, that is nothing but 2.1. okay, so this is the calculation for the inductors in parallel combination. okay, so మీరు కనుక చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఒక కామన్ థింగ్ ఉంది. సో రెసిస్టర్స్కి ఇండక్టర్స్కి మనకి సేమ్ ఫార్ములాస్ వస్తున్నాయి. ఓకేనా, సో కెపాసిటెన్స్ కనుక మనం చూసినట్లయితే అది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. బట్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ ఇండక్టెన్స్లో మనకి కామన్ థింగ్ ఏంటి అంటే 2 రెసిస్టర్స్ ఆర్ 2 ఇండక్టర్స్ సిరీస్లో కనుక ఉన్నట్లయితే దాన్ని మినిమైజ్ చేసినప్పుడు మనం సర్క్యూట్ని ఒక సింగిల్ రెసిస్టర్ ఆర్ సింగిల్ ఇండక్టర్ ఫామ్లో కనుక మనం రాయాలి అంటే వాటిని డైరెక్ట్గా యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అండ్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్లో మనం సర్క్యూట్ని సాల్వ్ చేయాలి అంటే ప్యారలల్ కాంబినేషన్లో 2 రెసిస్టర్స్ కానీ 2 ఇండక్టర్స్ కానీ ప్యారలల్ కాంబినేషన్లో ఉన్నప్పుడు దాన్ని సింగిల్ రెసిస్టెన్స్ ఫామ్లో కనుక మనం రాయాలి అంటే వాటి యొక్క రెసిప్రోకల్స్ ఈక్వల్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1/R = మీకు వచ్చేది 1/R వాల్యూ గుర్తుపెట్టుకోండి. 1/R = 1/R1 + 1/R2. దాన్ని మనం మినిమైజ్ చేసుకొని రాసుకోగలిగితే R = R1 × R2/R1 + R2 మీరు డైరెక్ట్గా రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా, సో ఇన్ ద సిమిలర్ మేనర్ ఫర్ ద ఇండక్టర్స్ ఆల్సో 1/L టోటల్ ఇండక్టెన్స్ వాల్యూ 1/L = 1/L1 + 1/L2. సో ఇన్ ద సిమిలర్ మేనర్ వీ కెన్ షార్ట్లీ మనం కనుక దాన్ని రాసుకోవాలి అంటే see here 1/L = 1/L1 + 1/L2. okay, so L1 + L2/L1 L2 అది ఏం వాల్యూ మనకి 1/L వాల్యూ. సో దీన్ని మనం రివర్స్ చేయాలి అంటే L = ఏమవుతుంది L1 × L2/L1 + L2. ఓకేనా, సో ఇది ఫార్ములా 2 రెసిస్టర్స్ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసి డివైడెడ్ బై రెండింటిని యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా, సో అలా చేస్తే మనకి ఈక్వివలెంట్ ఇండక్టెన్స్ ఆర్ ఈక్వివలెంట్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ అనేది వస్తుంది. దాన్ని మనం ఈక్వివలెంట్ అనే వర్డ్ కూడా యూస్ చేస్తాం అక్కడ. అంటే 2 ఇండక్టర్స్ ఆర్ సిరీస్ అండ్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ దాన్ని సింగిల్గా రాసే దాన్ని ఈక్వివలెంట్ సర్క్యూట్ అని కూడా అంటాం. ఓకేనా, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద సిరీస్ అండ్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఇండక్టర్స్. ఓకే, సో next topic series and parallel connection of capacitance. okay, so first we take 2 capacitors connected in series. okay, capacitors lines draw చేసేటప్పుడు రెండు ఈక్వల్ లైన్స్లో ఉండేటట్టు డ్రా చేయాలి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 2 capacitors connected to a voltage source. okay, so in this circuit the voltage is V and the flowing current is I, and the capacitors we can assume it let C1 and C2. okay, and in the C1 element the voltage is V1, and at C2 we can assume the voltage is V2. okay, so across C1 and C2 V1 and V2 voltages are there. okay, so write the expression for the total voltage. Total voltage V = we know that V1 + V2. okay, so total voltage value మనకి కావాలి అంటే
బోత్ V1 అండ్ V2ని యాడ్ చేస్తే మనకి టోటల్ వోల్టేజ్ అని వస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ V ఈజ్ ఈక్వల్ టు voltage drop across C1 plus voltage drop across C2. Okay, then we know that the voltage drop formula maniki enti capacitance lo 1 by C integral I into dt. Okay, integral 1 by C integral I into dt. Okay, so this is the capacitance. ఇప్పుడు మనం ఏంటి ఈ 2 కెపాసిటర్ సిరీస్లో ఉన్నాయి, దాన్ని ఒక సింగిల్ కెపాసిటెన్స్ ఫార్మేట్లోకి మనం తీసుకురావాలి. ఓకే, దీన్ని సి అనుకుందాం. వి వోల్టేజ్ ఇన్ ది సర్క్యూట్, కరెంట్ ఈస్ ఐ. ఓకే, సో మనకి 1 by C ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఐ ఇంటూ డిటి ఈక్వల్ టు ఎట్ దట్ వోల్టేజ్ V1 అంటే ఏంటి మనకి? సో కెపాసిటర్ C1 దగ్గర ఉండే వోల్టేజ్ V1. ఓకే, సో C1 దగ్గర అంటే ఇక్కడ మనం ఏం రాసుకోవచ్చు? V1 వోల్టేజ్ అంటే 1 by C1 అక్రాస్ C1 ఎలిమెంట్ దగ్గర V1 అనేది ఉంది కాబట్టి సో C1 అనే ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాం. 1 by C1 ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ I ఇంటూ డిటి ప్లస్ ఓకే అక్రాస్ V2 అక్రాస్ C2 కెపాసిటెన్స్. సో వీ కెన్ రైట్ 1 by C2 integral of I into dt. ఓకే, సో ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ I into dt అనేది కామన్. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ I into dt అనేది కామన్ తీస్తే మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ I into dt ఈ రెండు కామన్ తీసేస్తే మనకి ఇక్కడ 1 by C1 plus 1 by C2, 1 by C1 plus 1 by C2. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏముంటుంది మనకి? 1 by C ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ I ఇంటూ డిటి. సో ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ I ఇంటూ డిటి క్యాన్సిల్. దెన్ వి గాట్ 1 by C ఈక్వల్ టు 1 by C1 ప్లస్ 1 by C2. దీన్ని సింప్లిఫికేషన్ చేసి ఎలా రాసుకోవచ్చు? C1 C2 LCM C1 C2. సో పైన మనకి C2 ప్లస్ C1. ఇదంతా ఏంటి? 1 by C ఈక్వల్ టు 1 by C ఈక్వల్ టు కదా, మనకి C ఈక్వల్ టు కావాలి కాబట్టి దీన్ని రివర్స్ చేయండి. C ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది? C1 C2 by C1 ప్లస్ C2. ఓకే, ఫైనల్లీ ద కెపాసిటెన్స్ వాల్యూ C ఈజ్ ఈక్వల్ టు C1 ఇంటూ C2 బై C1 ప్లస్ C2. ఇది ఎప్పుడు? కెపాసిటర్స్ అనేవి 2 సిరీస్లో కనెక్ట్ అయి ఉన్నప్పుడు. సో 2 కెపాసిటర్ సిరీస్లో కనెక్ట్ అయి ఉన్నప్పుడు దాన్ని మనం సింగిల్ కెపాసిటర్స్లో రాయాలి అంటే ఓకే, సో వోల్టేజ్ సోర్స్ని మనం ఇలా కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సర్కిల్ రిప్రజెంట్ చేసి ఇలా ఏసీ సింబల్ని చూపిస్తారనమాట. ఇలా కూడా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు, లేదంటే బ్యాటరీ సింబల్ ఇలా అయినా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం 2 కెపాసిటెన్స్ని సింగిల్ కెపాసిటెన్స్లో మనం ఫ్రేమ్ చేసి రాయాలి అనుకున్నప్పుడు 2 కెపాసిటర్ సిరీస్లో ఉంటే దాని ఫార్ములా ఏంటి? C ఈక్వల్ టు C1 C2 బై C1 ప్లస్ C2. ఓకే, సో మనకి మీరు గమనించినట్లయితే రెసిస్టర్స్లో 2 రెసిస్టర్ సిరీస్లో ఉన్నట్లయితే డైరెక్ట్గా యాడ్ చేసేస్తాము. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ R ఈక్వివలెంట్ ఈక్వల్ టు R1 ప్లస్ R2. అలాగే 2 ఇండక్టర్స్ సిరీస్లో ఉన్నా కానీ మనం ఏం చేస్తాం? 2 ఇండక్టర్స్ డైరెక్ట్గా యాడ్ చేసేస్తాము. L ఈక్వివలెంట్ ఈక్వల్ టు L1 ప్లస్ L2. అదే కెపాసిటెన్స్లోకి వచ్చేటప్పటికి మనకి రివర్స్ అవుతుంది. కెపాసిటెన్స్ 2 సిరీస్లో ఉన్నప్పుడు దానికి మనం సింగిల్ కెపాసిటెన్స్లో రాయాలంటే C ఈక్వివలెంట్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? C1 ఇంటూ C2 బై C1 ప్లస్ C2. ఎందుకు ఈ చేంజ్ వస్తుందంటే కెపాసిటెన్స్లో వోల్టేజ్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది. సో దానికి ఏంటంటే ఇది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అక్కడ ఏంటి? అంతా కరెంట్ బేస్ మీద జరుగుతుంది. ఇండక్టర్ అంటే కరెంట్, సో కెపాసిటెన్స్ అంటే ఇస్ నథింగ్ బట్ వోల్టేజ్. సో రివర్స్ అనేది అవుతుంది మనకి. సో ఫ్రమ్ ఫిగర్ 2 ఓకే, లెట్ us కన్సిడర్ దిస్ ఫిగర్ is nothing but parallel connection of the capacitors. ఓకే, ఇప్పుడు ప్యారలల్లో మనం కెపాసిటర్స్ని కనెక్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? 2 కెపాసిటెన్స్ని ప్యారలల్లో కనెక్ట్ చేసి దాని యొక్క కెపాసిటెన్స్ ఈక్వివలెంట్ వాల్యూ మనం కనుక్కోవాలి అంటే
how can you calculate? Okay, చూడండి. See here, here we can take two capacitors are connected in parallel condition. Okay, two capacitors are connected in parallel connection. Okay, so this is the capacitance C1 value and C2 value, we can assume that, and the voltage source is nothing but V. In that the flowing current is I, so that I can be divided into I1 and I2. Okay, so here we can write that expression is I equal to, ఇక్కడ మనకి వోల్టేజ్ అనేది సేమ్గా ఉంటుంది కదా, సో I equal to I1 plus I2. Okay, we know that I equal to C into dV by dt. We can write C into dV by dt. ఇది టోటల్ కరెంట్ అనుకున్నాం కాబట్టి, సో దాని యొక్క ఈక్వివలెంట్ కెపాసిటెన్స్ వాల్యూ అనేది వేసుకున్నాం. I will draw here. So equivalent capacitance C. Okay, so C into dV by dt equal to I1 అనే కరెంట్ C1 అనే ఎలిమెంట్ దగ్గర ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి, సో C1 ఇంటూ వోల్టేజ్ అనేది కామన్ కదా, dV by dt ప్లస్ I2 కరెంట్ ఎక్కడ, C2 అనే కెపాసిటర్ దగ్గర ఫ్లో అవుతుంది, సో C2 ఇంటూ dV by dt. సో dV by dt అనేది రెండిటిలో కామన్గా ఉంది, సో కామన్ తీయండి. dV by dt కామన్ తీస్తే నెక్స్ట్ ఏమొస్తుందంటే మనకి one minute, dV by dt కామన్ తీస్తే మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, ఈ రెండిటిలో కామన్గా dV by dt ఉంది కదా, సో కామన్ తీస్తే C1 ప్లస్ C2. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ C ఇంటూ dV by dt, C ఇంటూ dV by dt. సో dV by dt getting cancelled. Here we got C equal to C1 plus C2. Okay, this is the equivalent capacitance value in parallel. Okay, so parallelగా టూ కెపాసిటర్స్ ప్లేస్ అయ్యి దాన్ని సింగిల్ ఈక్వివలెంట్ కెపాసిటెన్స్గా ప్లేస్ చేయాలి అంటే మనం డైరెక్ట్గా యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. C ఈక్వల్ టు C1 ప్లస్ C2. ఓకే, సో ఫైనల్లీ కెపాసిటెన్స్ మీద ప్రాబ్లం చూద్దాం. ఓకే, so for example, take the two capacitors parallel. So voltage can be applied here. For example, 10 volts applied here, and the flowing current is I, and the capacitance value is 2 microfarad and 3 microfarad. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి కెపాసిటర్స్ అనేవి ప్యారలల్లో ఉన్నప్పుడు కెపాసిటెన్స్ వాల్యూ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము, డైరెక్ట్గా యాడ్ చేసేస్తాం కెపాసిటెన్స్. సో టోటల్ కెపాసిటెన్స్ C ఈక్వల్ టు C1 ప్లస్ C2. సో అంటే ఏంటి, 2 మైక్రోఫారడ్స్ ప్లస్ 3 మైక్రోఫారడ్స్. సో మైక్రోఫారడ్స్లోను ఎట్లా మనం మెన్షన్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి ఆ వాల్యూ మనకి ఎలా ఇస్తే మనం అలా తీసుకుంటాం, కెపాసిటెన్స్ని ఫారడ్స్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే, సో 2 + 3 5 microfarads. Directly we can write the C value is 5 microfarads. Okay, so in the similar manner, two capacitors connected in series, so
So in the circuit, the voltage V and the capacitance C1 value, for example, we can take 3 microfarads and another value 5 microfarads. Let us assume. Okay, so for series combination of capacitance, what are the calculations will occur? So 1 by Ct equal to 1 by C1 plus 1 by C2. Oh, that is nothing but Ct capacitance equal to C1 into C2 by C1 plus C2. So C1 is nothing but 3 into 5 by 3 plus 5. Okay, so 3 into 5 is nothing but 15 and 3 plus 5 is nothing but 15 by 8. So if two capacitors are connected in series, the value will be, see here, 15 by 8. Okay, so the capacitance value is 15 by 8. Okay, once again I will repeat, the point is the most important point, that is nothing but voltage will divided in series. Okay, series లో ఎలిమెంట్స్ అనేవి కనెక్ట్ చేసినప్పుడు, ఓకే, ఎలిమెంట్స్ ఏదైనా కానివ్వండి, రెసిస్టర్ కానీ, ఇండక్టర్ కానీ, అండ్ అలాగే కెపాసిటర్స్ కానీ, ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్, ఓకే, ఎలిమెంట్ అనేది సిరీస్లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు మనకి వోల్టేజ్ డ్రాప్ అనేది జరుగుతుంది. దీనికి మీకు ఎగ్జాంపుల్ కూడా లోడ్ బల్బ్ కనెక్షన్స్ చూపించి చెప్పాను. ఒక బ్యాటరీ అనేది కనెక్ట్ అయి ఉంటే పవర్ సప్లై ఫస్ట్ ఈ ఎలిమెంట్కి రావాలి, అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్, అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్. సో అక్కడ మనకి ఏంటంటే ఈ బల్బ్ లోడ్ అనేది ఇక్కడ కొంచెం వోల్టేజ్ అనేది మనకి ఇక్కడ డ్రాప్ అయిపోతుంది, అండ్ నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ వోల్టేజ్ విల్ కమ్ టు దిస్ ప్లేస్. ఓకే, సో ఇక్కడ లైట్ బల్బ్ అనేది ఆన్ అవ్వాలి, సమ్ వోల్టేజ్ డ్రాప్ అనేది జరుగుతుంది, అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వస్తుంది. సో అంటే మనకి వోల్టేజ్ సిరీస్లో ఉన్నప్పుడు డివిజన్ జరుగుతుంది. ఓకే, వోల్టేజ్ డివిజన్ జరుగుతుంది ఎప్పుడు? సిరీస్లో ఉన్నప్పుడు వోల్టేజ్ డివిజన్ జరుగుతుంది. ప్యారలల్లో ఉన్నప్పుడు మనకి వోల్టేజ్ డివిజన్ జరగదు. ఎందుకు అంటే మీకు ఫిగర్ చూపిస్తూ ఉండండి. సో దిస్ ఈజ్ ద సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్. ఇది సిరీస్లో ఉన్నప్పుడు మనకి ఇక్కడికి వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఇక్కడ జరుగుతుంది, అగైన్ ఇక్కడ డ్రాప్ జరుగుతుంది, అండ్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత డ్రాపేజ్. అదే ప్యారలల్లో అలా ఉండదు. ఎట్ దట్ పాయింట్ నుంచి 3 కనెక్షన్స్ ఈక్వల్గా రేటింగ్ ఎంతైతే వస్తుందో దాన్ని తీసేసుకుంటుంది అనమాట. సో మనకి ప్యారలల్ కనెక్షన్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే వోల్టేజ్ అనేది సేమ్గా ఉంటుంది ప్యారలల్లో. ఓకే, అండ్ దెన్ కరెంట్ విషయానికి వస్తే, కరెంట్లో మనకు వచ్చేటప్పటికి కరెంట్ డివిజన్ అనేది ప్యారలల్లో జరుగుతుంది. ఎందుకు అంటే కరెంట్ అనేది పాత్, ఈ పాత్ అనేది ఎక్కడైతే మనకి ఒక పాయింట్ దగ్గర నుంచి బ్రాంచెస్ స్టార్ట్ అవుతాయో, సో ఆ పాయింట్ దగ్గర ఏంటంటే కరెంట్ అనేది పాత్ ఫ్లో అనేది డివైడ్ అవుతుంది. సో సిరీస్గా ఉన్నప్పుడు మనకి ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు, కరెంట్ పాత్ అనేది ఎక్కడ డివిజన్ జరగదు, ఫ్లో అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. సో ప్యారలల్గా ఉన్నప్పుడు 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ అవుతుంది ఎలక్ట్రాన్ ఫ్లో అనేది. సో మనకి 2 ప్యారలల్గా ఉంటాయి. ఓకే, సో ప్యారలల్ కండిషన్లో మనకి కరెంట్ అనేది డివైడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో సిరీస్లో కరెంట్ డివిజన్ అనేది జరగదు. ఇది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, ఈ పాయింట్ మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫర్ ద సిరీస్ ఎలిమెంట్స్ వోల్టేజ్ విల్ డివైడెడ్ అండ్ కరెంట్ విల్ నాట్ చేంజ్. ఓకే, కరెంట్ వాల్యూ చేంజ్ అవ్వదు అండ్ వోల్టేజ్ వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ప్యారలల్లో ఉన్నప్పుడు కరెంట్ డివిజన్ జరుగుతుంది, వోల్టేజ్ అనేది సేమ్గా ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. మీకు ముందు క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసేటప్పుడైనా సరే ఇది మాత్రం మేజర్గా మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ అమ్మా ఇది. ఓకేనా? ఫైనల్లీ దిస్ ఈజ్ ద టేబులర్ ఫామ్. ఓకే, ఇందులో మీకు అన్నీ ఒకసారి రీకాల్ చేసుకుందాం. రెసిస్టర్ సింబల్ రిప్రజెంటేషన్ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఇట్లా జిగ్జాగ్గా ఉంటుంది. సీ హియర్ రెసిస్టర్, అండ్ దిస్ ఈజ్ ద కెపాసిటర్ సింబల్, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఇండక్టర్ సింబల్. ఓకే, సో మీరు ఎక్కడైనా సర్క్యూట్లో చూస్తే ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం, సో దిస్ ఈజ్ ద రెసిస్టర్, కెపాసిటర్
and inductor. Okay, these are the three elements: resistors, capacitors, inductors. Okay, for DC circuits only resistor element we can use. Okay, enduku capacitors, inductors use cheyamo ante DC lo manaki current flow anedi direct current anamata. So alternating current lo entante capacitor, inductors అనేవి యూస్ చేస్తాము. ఎందుకంటే అవి స్టోర్ చేసుకున్నవి ఎలిమెంట్ మనకి కరెంట్ అనేది లాగింగ్ లీడింగ్ కండిషన్స్ అనేవి అక్కడ అవుతాయి. సో ఏసీ సర్క్యూట్స్లో మనము రెసిస్టర్స్, కెపాసిటర్స్, ఇండక్టర్స్ బోత్ అన్నీ యూస్ చేస్తాము. సో the resistors, capacitors, inductors are the three elements we can use for the circuits, electrical circuits. Okay, so that resistor can be denoted by R and the capacitor can be denoted in the C letter and inductor can be denoted by the letter L. Okay, and the voltage and current equations we can write here, and the resistance R equal to V by I and C equal to Q by V and L equal to V by di by dt. Okay, so మనం ఇట్లా V equal to L into di by dt. సో అట్లా రిప్రజెంటేషన్ తీసుకుంటాం ఈక్వేషన్స్లో వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్. సో సిరీస్ అండ్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్లో చూడండి, 2 రెసిస్టర్స్ అనేవి మనకి సిరీస్లో ఉంటే టోటల్ రెసిస్టెన్స్ RT ఈక్వల్ టు R1 ప్లస్ R2 అండ్ కెపాసిటర్స్లో వచ్చేటప్పటికి మనకి రివర్స్ అవుతుంది. 1/CT ఈక్వల్ టు 1/C1 plus 1/C2, and the similar manner for the inductor, total inductance L equal to L1 plus L2. Okay, in the parallel combination we can see here for the resistors 1/RT equal to 1/R1 plus 1/R2, and the capacitor total capacitance CT is equal to C1 plus C2, and for the inductor total inductance value 1/LT equal to 1/L plus 1/L1 plus 1/L2. Okay, so బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇవి ఫార్ములాస్ మీకు ప్రాబ్లమ్స్లో నీడ్ అవుతాయి. సో టోటల్ రెసిస్టెన్స్ అనేది సిరీస్ ఇండక్టెన్స్కి రెసిస్టర్స్కి సేమ్గా ఉంటుంది, కెపాసిటర్స్ అనేది రివర్స్ అవుతుంది. ప్యారలల్కి సిరీస్ ఫార్ములా, సిరీస్కి ప్యారల్లో వస్తుంది అనమాట. సో అది ఐడెంటిఫికేషన్ అనమాట. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద క్యాలిక్యులేషన్స్ performed in the series and parallel combination of resistance and inductors and capacitance. Okay, thank you.